Hello everyone, welcome back to PS Chem Academy. So in the last video I discussed about the MCQs of alcohols, phenols and ethers. So in this video I'm going to revise all the alcohols, phenols and ethers chapters in a very short amount of time. Then I'm going to discuss the questions based on all those concepts. Clear? So you already knew that this chapter contains the 12 marks. Clear? So it is very easy to score the 10 marks in the part D section. So in the part D section you are going to get the two 5-mark questions. Clear? Okay. So here if you want to study the any organic chapter, as I told, so here I take this alcohols, phenols and ethers. So this any organic chemistry chapters we can discuss under the three headings: classification, properties, first preparation, then properties. Clear? So these are the three sections. So ನಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಫಿನಾಲ್ ಸಪ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಈಥರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. So under that, the very first one is the classification of these alcohols. Okay, I wrote everything here. The classification, quick revision idu. Classification, it is based on the number of three classification idu. Based on number of OH groups ide, containing sp3 OH bond ide, ಇನ್ನೊಂದು allylic ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ containing carbon sp2 OH bond ಇದೆ. Three classification. ಒಂದು number of OH bonds, carbon OH sp3 bond, ಇನ್ನೊಂದು carbon sp2 OH bond. ಈ three types of classification. Okay, so here then based on the number group, again that is classified into three types: monohydric, dihydric, trihydric. Monohydric ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು OH group ಇರಬೇಕು, dihydric ಅಂದ್ರೆ 2 ಇರಬೇಕು, trihydric ಅಂದ್ರೆ 3 OH groups that should be contained. Then the next one is it contains one OH group idre adu monohydric. If it is contain 2 OH groups are called as dihydric. If it is contain 3 OH groups are called as trihydric compound. So example alli kelbodu, which of the following is an example for monohydric, dihydric, trihydric anta MCQ kelbodu. Okay, so na already MCQ discussion madidene. Then the containing sp3 OH bond, single bond ittandre, that is classified into three types. Yavudadu? Primary, secondary, tertiary alcohols ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ secondary. If it is containing the 3 R groups, that is called as tertiary alcohol. Again, this is classified into the very important two parts. One is allylic, another one is benzylic. Ni haloalkenes, haloarenes alli ಓದಿದೆ. So allylic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, this OH group which is attached to the carbon atom. So this carbon atom is adjacent to the double bonded carbon atom. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ OH ಒಂದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲೈಲಿಕ್. ಬೆಂಜಿಲಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್, ಏನು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ sp2 OH ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನೈಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿನೈಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ directly attached to the double bonded carbon atom. Now I already told that OH ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲೈಲಿಕ್. ವಿನೈಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, OH ಗ್ರೂಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅದು ವಿನೈಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್. From alkenes we have, from hydrocarbons we have, then the next one is Grignard reagent. ಇದೇ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೊ alkenes ಅಲ್ಲಿ we can get the 2 reactions, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದದ್ದು ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಕೀನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ರೇರ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದೆ. So the next one is what? Hydroboration oxidation reaction. This is most important. So because this is already asked in MCQ also. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಿಪ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು. ಸಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಯಾರೋ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, MCQs ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತೆಗಿತಾರಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವೇ ರಿಪೀಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಕೀನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CS2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ HBH2 ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. HBH2 ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದು? ಡೈಬೋರೇನ್, B2H6 ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು H ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು BH2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ಸ್ ರೂಲು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ CH ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ CS3 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ BH2 ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೈತಿ? ಇದು 2 ಹಾಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ BH2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಹಾಕೈತಿ? BH ಹಾಕೈತಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 1 ಮೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಒಂದು 2 ಆತಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ B ಇದ್ದಿದ್ದು BH ಇದ್ದಿದ್ದು B ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು OH ಹಾಕಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಪನ್ 1 ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬರೀ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಿನ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಿನ್ 1 2 3 3 ಸಾರಿ ಪ್ರೊಪಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ H2O2. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೊಪನ್ 1 ಆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? RCH2OH ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದೇ ಕೀಟೋನು ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೇಟಿಂದ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೈಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ A ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ B. ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಿಗ್ನಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರಿಗ್ನಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ RMgX, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ R ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು R ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು MgX Oಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ H2O ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ MgOHX ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು Mg, ಇಲ್ಲಿ X, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು: ಅಲ್ಕೀನ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಗ್ನಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಕೀನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್: ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕೀಟೋನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ
ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಗ್ನರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಜೊತೆ ಗ್ರಿಗ್ನರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾಳ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ROH ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 2 moles ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ H2 ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಅಸಿಡಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದೆನ್ ಟರ್ಷರಿ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೌ ದ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಹೈಡ್ರಿಡ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಆನ್ಹೈಡ್ರಿಡ್ CH3CO twice. So this becomes acetyl salicylic acid. This is also called as the aspirin. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯನೈಡ್ರೇಟ್ ZnCl2 ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HCl. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೋ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಆಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ gives turbidity after 5 minutes. ಟರ್ಷರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, C2H5OH H2SO4 443 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. 3 marks ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ 1-2-3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಈಥೀನ್ ಟು ಇಥನಾಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಕಿನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಈಥೀನ್ ಟು ಇಥನಾಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. 90% ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 10% ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಅನದರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ದೈಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಅ H2 ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 3 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೀನ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅಥವಾ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಿನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 7 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ MCQ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 marks ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ A ಯಾವುದು B ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ KMnO4 ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ it gives the aldehyde whenever it is reacted with KMnO4 under oxidation.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ CrO3, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ KMnO4. KMnO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ CrO3, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PCC ಯಾವುದು, ಪಿರಿಡಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ suitable reagent to convert the primary alcohol into aldehyde. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CrO3 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಕೀಟೋನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ 573 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೀಟೋ. ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಬರಲ್ಲ, ಕೀಟೋನು ಬರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕಿನ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು, ಕೀಟೋನು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೋಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಿತಿನ್ 16 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈಗ ಫಿನಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತೇನಪ್ಪ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು, ಮೋನೋಹೈಡ್ರಿಕ್, ಡೈಹೈಡ್ರಿಕ್, ಟ್ರೈಹೈಡ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮೋನೋಹೈಡ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ 1, ಡೈಹೈಡ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ 2 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಟ್ರೈಹೈಡ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ 3 OH ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೊಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನೊಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೆಟಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೆಸಾರ್ಸಿನಲ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕ್ವಿನಾಲ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು CH3 1 OH ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕ್ರೆಜಾಲ್. ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ 1 CH3 1 OH. ಕೆಟಕಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ 2 OH ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ, ಸೊ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೆಟಾಕ್ರೆಜಾಲು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೆಜಾಲ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಟಕಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, 1 OH ಗ್ರೂಪು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಕೆಟಕಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ 1,2-ಡಯಾಲ್. ಅದೇ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್. ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ವಿನೋಲ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ರೆಜಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ OH ಇರ್ತದೆ, 1 CH3 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ಥೋ, ಪ್ಯಾರಾ, ಮೆಟಾ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 OH ಗ್ರೂಪ್ಸು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಿಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಕೆಟಕಾಲ್. ಅದೇ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಿಗಿದ್ದರೆ ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್. ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಿಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಕ್ವಿನಾಲ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋನೋಹೈಡ್ರಿಕಾ, ಡೈಹೈಡ್ರಿಕಾ, ಟ್ರೈಹೈಡ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾವೆ, 2 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಡೈಹೈಡ್ರಿಕ್. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ರೀ, 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Phenol whenever it is reacted with, chlorobenzene when it is reacted with the NaOH. So in presence of this much of pressure as well as 623 Kelvin temperature ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ದೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ AB ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ A, ವಾಟ್ ಈಸ್ B ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರಮ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ, so first benzene is converted into benzene sulfonic acid. ಈಗ ಓಲಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ H2O2O7. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ NaOH ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಸಿಡ್ H plus protonation ಆದರೆ there is a formation of phenol will be takes place. You should remember. Clear? Okay. Next, diazonium salt. Diazonium salt ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಅಮೈನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. Aniline, whenever it is reacted with sodium nitrate in presence of HCl, there is a formation of diazonium salt. So this diazonium salt, when it is undergo heat in presence of water, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಿನಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯೂಮಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕ್ಯೂಮಿನ್. ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? CH. ಸೊ 2 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, OH ಮುಗೀತು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು CH3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ OH ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದೇನೈತಲ್ಲ CH3CO ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ CH3CO. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ OH ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂಮಿನ್. ಇಷ್ಟು ಬರದೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದೇನಿದು? ಅಸಿಟೋನು, ಇದು ಫಿನಾಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ H ಪ್ಲಸ್ H2O ಬರೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಪರಾಕ್ಸೈಡ್. The cumin hydroperoxide is converted into phenol as well as acetone. This completes preparation. ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ರೀ? 4 ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಡೈazonium ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದೆನ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ನೋಡೋದು ಬಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ X ಮತ್ತು Y ಅನ್ನೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ CH3 ಐತಿ, ಇದೊಂದೈತಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿವ್. ಈಗ ನೋಡಿರಿ NO2 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅರೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀರೇರು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದಾವೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, 1 2 3 4 5 6 ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೇಳೋದು. ಈಗ ಫಿನಾಲು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಅದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಜೊತೆ ಏನಾರು ಆದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದದು? ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? Br2 in CS2, Br2 in water ಅಂತ ಐತಿ. Br2 in CS2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್, ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ whenever it is reacted with sodium, sorry, what is Na2Cr2O7, sodium dichromate ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H2SO4 ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬೆನ್ಸೋಕ್ವಿನೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಾವ್ರಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 6 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಫಿನಾಲು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO, ಎರಡನೇದು Br2 ಇನ್ CS2, ಇನ್ನೊಂದು Br2 ಇನ್ ವಾಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜಿಂಕ್ ಡಸ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Br2 ಇನ್ CS2 ಆದರೆ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅವು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಜಿಂಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಏನಾರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆನ್ಸೋಕ್ವಿನೋಲ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಗೇನ್ ದ 2 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ರೈಮನ್ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಯಾಲಿಸಲ್ಡಿಹೈಡ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. OH NaOH ಜೊತೆ ಪ್ರಿಪೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿನಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ NaOH, sodium phenoxide is formed. When it is undergo reaction with carbon dioxide and H plus, salicylic acid will be formed. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೋಲ್ಬೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು, ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ರೈಮನ್ ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೇಮ್, ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಸೇಮ್. ಏನು? OH. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ CHCl3 in presence of NaOH ಅಂತಂದರೆ intermediate. Again it is reacted with NaOH, so there is a formation of the final product salicylic. Riemann diamond ಅಂದರೆ aldehyde, coal base ಅಂತಂದರೆ salicylic acid, you should remember. So this completes the phenol. Clear? Okay. So ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಈಥರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್? ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನದರ್ ನೇಮ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಕೈಲರ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓನ್ಲಿ ದಿ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಯಾವುದು? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು RCH2OH. ಇದು H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಈಥರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಅಲ್ಕಿನ್. When it is reacted with the lower temperature it gives the ether. Only there is a difference in the what it is temperature. Then very important thing is Williamson's. ಇವು ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಯಾವುದು? ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ RONA ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ROR' ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ EX ಮತ್ತು ENA ಗೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, NaX ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಈಥರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಅಲ್ಕಿನ್, ನಾಟ್ ಈಥರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದೇನಿದು? RONA. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ you have to consider as the R. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನು R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ RONA. ಇದೇನಿದು? RX. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ROR'. ಈ ಥರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನು? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಅಲ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು tertiary alcohol, it does not give the ether, it gives the alkene, remember.
ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಸೋಲ್. ಅನಿಸೋಲು when it is reacted with the Br2 in ethanoic acid, Br2 in ethanoic acid. ethanoic acid ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ Br2 in ethanoic acid ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ Br2 ಬಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ Br2 in ethanoic acid ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ಥೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H2SO4 HNO3 ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ H2SO4 HNO3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾ. NO2 ಆರ್ಥೋದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋ ಅನಿಸೋಲ್, ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಅನಿಸೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್, ಪ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏಸೈಲೇಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ RX ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ? CH3Cl ತೊಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3. ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಏನಂತಾರೆ? ಲಿವಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ CH3Cl ಐತಿ. ಈಗ ಇದು R ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್. ನೋಡಿ 2-ಮಿಥಾಕ್ಸಿಟಾಲಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಇದು? 4-ಮಿಥಾಕ್ಸಿಟಾಲಿನ್. ಏಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ CH3Cl ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3COCl ಬರ್ತದೆ. ಅಸೈಲ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಂದರೆ RX ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಸೈಲ್ ಅಂದರೆ RCOCl, ಯಾವುದು? CH3COCl. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ CH3 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ CO. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಪ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ? ಸೊ CH3Cl. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನೀವು CO ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏಸೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೂ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. OCH3 ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು CH3 ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ CO ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ CO ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? OCH3. ಇಲ್ಲಿ COCH3 ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಏಸೈಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗೇನು 10 ಸಾರಿ ಬರೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. Clear? Okay. So this is about alkylation as well as acylation. Next ಏನು? Anisole when it undergo protonation, what it gives? Methyl phenyl oxonium ion is formed. ನಾನು ಇದನ್ನು MCQ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿಷ್ಟಿರೋ ಓದಿದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೊಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ನೊಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ NCERT ಬುಕ್. ನೊಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Clear? Okay. Thank you. And again you should revise all the concepts. One sari ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ you will get the out of out in the alcohols, phenols and ether chapters in your upcoming examination. So this is only one question. The one question can be framed in several ways. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೀವು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬಯಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೇನು ಬರೀ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್, ಬರೀ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ 4 different types of questions they may ask only based on the cumin process. So first question ಏನಿದೆ, explain the cumin process, name the products ಅಂತ ಇದೆ.
ಆರ್ ಹೌ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಬೈ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. Clear? So these are the four different questions asked based on the same concept, the same reaction, that is the cumin process. Okay, so and in that B questions convert, how you convert the salicylic acid into acetyl salicylic with equation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. or how salicylic is converted into aspirin ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಫಿನಾಲ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಫಿನಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ನಿಮಗೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ reaction with oxygen or in presence of air, so ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಪರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೀಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಬರೀ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಕ್ಯೂಮಿನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಹೌದಾ? ಹೌ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ in presence of air to give the cumin hydroperoxide. So it is converted to phenol and acetone by treating with the dilute acid. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಫರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಿನಾಲ್, ಕ್ಯೂಮಿನ್. ಸೊ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಬರೆಯೋದು. ಇದ್ರಿಗೆ ಏನು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. CS3 ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? COOH ಆಗ್ತದೆ. ಇದು O2 ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, O2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದೆ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಫರಾಕ್ಸೈಡ್. ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ OH and benzene converted into phenol. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? CS3 CO CS S2. ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ how you convert the salicylic acid into acetyl salicylic acid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Clear? Okay. So what is this acetylation? Acetylation is a process of introduction of acetyl group in alcohols or phenols. ಒಂದು ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫಿನಾಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ? ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ COOH OH ಬಂದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ CS3CO2, ಇದೇನಿದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಸಿಟೈಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆವಾಗಲೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು CS3CO ಇದೆ? 2 CS3CO ಇದೆ, 1 O ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? CH3COOH, ಮುಗೀತು. ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿಲ್ಲಿ? CS3CO. ಆ CS3CO ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. CS3CO, O ಇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Salicylic acid is converted into acetyl salicylic acid. It is also called as aspirin. Clear? Okay. So this is
the first question. Next we go for the second question. Yes, so these types of questions are very very important. So these are called as application based questions. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So what is the question here? An organic compound A having the molecular formula C6H5Cl. So when it is reacted with sodium methoxide, compound B is formed. B is treated with acetyl chloride in presence of Lewis acid, gives a two organic compounds C and D. Write the chemical equation and write the name of the BCD ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So again ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. First you have to write what they given. You have to write first an organic compound A. It is having the molecular formula. What is the molecular formula of organic compound? C6H5Cl. ಬರೋದು with reacted with sodium methoxide. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ A when it is reacted with sodium methoxide sodium methoxide ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? RONA. ಇದೇನಿದು? ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್. ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ರಿ? CH3ONA. ಮುಗೀತು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನಿದು? CH3COCl. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಓದಕತ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಈಥರ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನಿದು? ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಏನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಈಗ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಈಥರ್, ಅಂದರೆ ಈಥರ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಫ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ? ಏನದು? AlCl3. you should remember. Anhydrous aluminum chloride is also called as Lewis acid. So this B or the Lewis acid, treated with acetyl chloride in presence of Lewis acid, it gives the two product C plus D. So ಈಗ what is the name of B ಅಂದ್ರೇನು, C ಅಂದ್ರೇನು, D ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏದವರು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೌದಾ? ಏದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಬಿ. C6H5Cl ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಹಿಯರ್. ಬರದ್ನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ CH3ONA. ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ? RX ಪ್ಲಸ್ RONA. what it gives? It gives a ether, Williamson's ether synthesis reaction ಇದು ROR' which is NaX. ಹೌದಾ? ಈಗ ROR' ಬರಬೇಕು. R ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದು C6H5Cl ಪ್ಲಸ್ CH3ONA. ಸೊ ಇದು ಆರು, ಇದು R' ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? CH3 O. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CH3. ಈಗ ಏನಾಯ್ತಿದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಥರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಿಸೋಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅನಿಸೋಲ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರಿಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3COCl. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CH3COCl is there acetylation reaction, acylation reaction. CH3Cl ಇತ್ತಂದರೆ alkylation reaction. ಈಗೇನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? this anisole when it is undergo the reaction with or when it is undergo Priedel-Crafts alkylation acylation reaction, so this gives OCH3 as well as
See, I wrote the two products here. Clear? See. Okay, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. So what is this? Which gives para COCH3. ಹೌದಾ? So one more product ಯಾವುದಪ್ಪ? Para as well as ortho product will be formed. OCH3 ಇಲ್ಲಿ COCH3. ಮುಗೀತಾ? ಸೊ ಇದು C, ಇದು D, ಇದು ಏನಿದು B. Clear? So B is called as anisole, C is called as what? 2-methoxyacetophenone, D is called as 4-methoxyacetophenone. See, very simple. ಸೊ ಬರೀ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಈಗ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕುಡಿಲಾರದೆ ಇರೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್, ಏನಿದು? ಕುಡಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕುಡಿದೇ ಇರೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿರಿಡಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕುಡಿಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕುಡಿದೇ ಇರೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಿರಿಡಿನ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ, ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಡಿನ್. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಪಿರಿಡಿನ್ ಏನು ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಥನಾಲ್ CH3CH2OH, whenever it is undergo reaction with any acid, so there is a formation of alkene takes place. So when ethanol is treated with protic acid, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ you should explain all those things. ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ H2SO4 ಇರ್ಬೋದು, H3PO4 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ alkenes. Okay, so what is the first step here? So the first step, the formation of carbocation. Clear? So ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಥನಾಲ್ನ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ H ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So H2O will be goes out, then there is a formation of carbocation. The formation of ethene by elimination of carbocation. Formation of ethene by the elimination of proton ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಈಥೀನ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So you will get the 3 marks if you write all the steps with correct explanation. Williamson's ether synthesis na already explain ಮಾಡಿದೆ. ಏನು? alkyl halide whenever it is undergo reaction with sodium alkoxide it gives the ether. This is called as Williamson's ether synthesis. ಭಾಳ ಸಾರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, you should go through this. What happens when phenol is treated with NaOH solution in presence of CHCl3? Give reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Anisole when it is reacted with sodium iodide, so it gives the product A and B ಅಂತಂದರೆ ನೀವು what is A what is B ಅಂತ you should write. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು? ಫಿನಾಲು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ CHCl3 ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NaOH, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು NaOH ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ರೈಮನ್-ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಮನ್-ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? OH ಫಿನಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NaOH
intermediate will be formed. So this intermediate, again when it is reacted with the excess of sodium hydroxide, when it is undergo the acid hydrolysis or the acid reacted with acid, there is a formation of salicylaldehyde. Phenol ಇಂದ salicylaldehyde ಬಂದರೆ Raymond Tymon reaction, ಹೌದಾ? ಫಿನಾಲ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದರೆ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓದುವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಆಲ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅನಿಸೋಲು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಕಿವಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಮುಗೀತು, 90% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಮಂಡ್ ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಿನಾಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿನಾಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಫಿನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಫಿನಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ NaOH ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ carbon dioxide in presence of acid, there is a formation of OH, then COH, then this is called as salicylic acid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಿನಾಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, NaOH ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CO2. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ. ರೈಮಂಡ್ ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮು, NaOH, ಮುಗೀತು. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ NaOH, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸ್ಯಾಲಿಸೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 2-hydroxybenzoic acid. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ catalyzed dehydration ಆಫ್ ethene to ethanol. ಸೊ ಸಿ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಥೆನಾಲ್ ಟು ಇಥಿನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಥಿನ್ ಟು ಇಥನಾಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ 99% ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇಥೆನಾಲ್ ಟು ಇಥಿನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 1% ಅವ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. PCC ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಸಿ, ನಾನು ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 99% ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಇಥನಾಲ್ ಟು ಇಥಿನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 99%. ಬಟ್ 1% ಇದನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಇದು ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಕಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಕಿನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ H3O+, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸ್ಟೆಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? H2O ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ H ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ H2O ಮತ್ತು H ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H3O+ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೇನಿದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ RCH2OH. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ PCC, ಪಿರಿಡಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಬ್ಯೂಟಿನ್ 2-in-1-ol ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡರ್ PCC ಅಥವಾ CrO3 ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಸೇಮ್ RCH2OH, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 573 Kelvin. ಸೊ ನಾವು 3ರಿಂದ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಾವು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು
ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಏನಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ದ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 2,4,6 ಟ್ರೈಫಿನಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ picric acid. Only this much. So next one is the question number 8. Yes, again this is very important. See, so what happens when vapors, primary, secondary, tertiary alcohol are passed over the heated copper at 573 Kelvin? ಹೌದಾ, ನಾನು ಒಂದು 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಾಪರ್, ಬರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ದ ಕೀಟೋನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವೇಪರ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ವೇಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಾಪರ್ 573, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೀಟೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, RCH2OH ಇದ್ದಿದ್ದು RCHO ಆಗಿದೆ, H ಹೋಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ RCHOH, OH ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, H2 ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಬರೀ H2ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದಿಸ್ H2O, ಇಲ್ಲಿ H2 ನಾಟ್ H2O, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಅಟ್ 573 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, CH3 CH, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಐತಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಈ OH ಅಂದರೆ H2O ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್, ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಏನದು, ವಾಟರ್ ಹೋಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಬರಲ್ಲ, ಕೀಟೋನು ಬರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಲ್ಕಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ನೋಡಿ, ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್, ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4 ಜೊತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈಗ ಎ ಇಸ್ ದಿ KMnO4, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ COOH, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. CH3COOH, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ KMnO4. Primary alcohol, when it is undergo reaction with KMnO4, there is a formation of aldehyde. So this aldehyde, when it is undergo hydrolysis, there is a formation of carboxylic acid, that is called as benzoic acid. Clear?
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, C6H5CS2OH, KMNO4 C6H5CHO, ದಿಸ್ ಇಸ್ C6H5COOH. ಸೊ ಎ, ನೇಮ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದದು, ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 2 marks. If you write the name, then you will get the 1 mark. Clear? Okay. So then the next one is the 9th question. Again it is very simple. So identify A, B, C in the following reaction. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ, A ಪ್ಲಸ್ H2 ಪೆಲಾಡಿಯಮ್ C2H5OH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ C2H5OH ಸೇಮ್ H2SO4, there is a difference in the what temperature, ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈಥರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗ CS2OH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ H2SO4 413 ಅಂತಂದರೆ C2H5 ದೆನ್ OC2H5. ದಿಸ್ ಇಸ್ C2H5 OC2H5 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? C2H5 OC2H5 CS3 CS2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ PD ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ when it is reacted with the hydrogen in presence of palladium, it gives the C2H5OH. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, RCHO ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, RCH2OH, ಅಂದರೆ aldehyde to primary alcohol. This primary alcohol undergo reaction, you are going to get these two products. Write the equation for the following reaction and mention the product. Friedel-Crafts acetylation of anisole. ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಸಿ anisole when it is reacted with the ethonyl chloride CS3COCl, so there is a formation of 2-methoxyacetophenone ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4-methoxyacetophenone ಬರ್ತದೆ. I already explained this. Next one, write the general equation for the formation of primary, secondary, tertiary alcohol from the carbonyl compounds using Grignard reagent. Clear? Okay. Next ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Grignard reagent, very important, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, formaldehyde when it is reacted with a Grignard reagent there is a formation of RCH2OMgX. Clear? So ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, RCH2OMgX ಬರ್ತದೆ. when it is undergo hydrolysis H2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡು Grignard reagent ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದು ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ CH3 ಇರ್ಬೋದು, CTH5 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್ OMgX, ಯಾವುದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ H2O ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, RCH R' ಇದ್ದಿದ್ದು OH ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, MgOHX, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. So like this ketone, when it is undergo RMgX, there is a formation of tertiary alcohol. You should practice all these reactions. Next, explain the mechanism of ethanol to ethene. Already explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So name the product formed when tertiary butyl bromide reacts with sodium methoxide in presence of, write equation ಅಂತ ಕೇಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಮಿಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, RX RONA ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್, RO R' ಪ್ಲಸ್ NaX. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, 90% ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ, SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ, ಅದೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ.
ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ 3CH3 ಗ್ರೂಪ್, 3 R ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟರ್ಷರಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್ CH3ONA ಮುಗಿತಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದಿ R ಡ್ಯಾಶ್. ಏನಾದ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗೆರಿ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು RO R ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ NaX ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಟ್, ಇದು R ಡ್ಯಾಶ್, ಇದು R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, R ದಿಸ್ ಒನ್ O R ಡ್ಯಾಶ್, this will be formed, then there is a formation of NaBr. Clear? So what is that? Tertiary butyl methyl ether, tertiary butyl methyl ether. Clear? Okay. Next, ethanol to ethene ಗೊತ್ತಿದೆ. What is the product formed when acetaldehyde is treated with Grignard reagent? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರಿಗ್ನರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, RCHO MgX ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. RCH ಇಲ್ಲಿ R ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತದೆ, OMgX ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು Mg ಇಲ್ಲಿರೋ OHO X ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು CH3 CH R ಡ್ಯಾಶ್ OH, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು RCHO, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ RMgX, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇದು R ಡ್ಯಾಶ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ RCH R ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, OMgX ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮುಗೀತಾ. ಸೊ ಈಗೇನು ಹಾಕ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ H2O ಹಾಕ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ H2O ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು H ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ OH MgOHX ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿದೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ RCH, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು R ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ OH ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ O ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ H ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಕೈತಿ, ಈ OH ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಿಗ್ನರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೂ ಪಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th, ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್. ಹೌದಾ, 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ಬಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ CS2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿರಿ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ CS2 ಅಂತಂದರೆ 2 ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ 4 ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಫಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ Br2 ಇನ್ CS2 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್. ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. CO2H2 when it is undergo reaction with zinc in presence of chromate oxide, there is a formation of alcohol will be formed, ಅಂದರೆ ಮೆಥನಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ. ವೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ A is having the molecular formula C9H12 oxidized in presence of air gives compound B. This compound B is treated with dilute acid, gives the two products C and D. The compound C forms white precipitate E with bromine water. Write the chemical reaction. Yes, very simple. ಯಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ, ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸಿ, ಸೊ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ A which is having the molecular formula A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ, C9H12 ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ O2, so there is a formation of the compound B will be takes place. Clear? So this is treated with the dilute acid. Clear? So which gives the two products C plus D. Mugit. So this compound C forms the white precipitate. Compound C idu forms
white precipitate E will be white precipitate it is. With whom? When it is reacted with bromine Br2 in water. ಹೌದಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದು ನೇಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ನೇಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಿದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಮಿನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಯೂಮಿನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್? ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯೂಮಿನ್ CH which is attached to the two CH3 groups. ಎಣಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. 9 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವೇನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. 3 3 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? C9H12 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ oxygen. So there is a formation of cumene hydroperoxide takes place. So this is called as cumene hydroperoxide. ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CH3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫಿನಾಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫಿನಾಲ್ನ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾಲು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಫಿನಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್, ಬಿ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಿ ಈಸ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಫಿನಾಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್. ಸೊ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಫಿನಾಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ವೈ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಥ್ರೂ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಸಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ಫಿನಾಲ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್? ಕ್ರೆಸಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, OH CH3 ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ಥೋ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆಟಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಸಾಲ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ alkyl groups, what happens? It do not favor the formation of phenoxide ion. So why it is do not form the formation of phenoxide ion? Okay. So because it is an electron withdrawing group. So this resulting the decrease in the acidic strength. So therefore cresols are less acidic than phenol. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಸಾಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ ಬರೆದು ತೆಗಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 10 plus that 2, definitely 12 marks from 12 and 40. Okay, so that marks confirm and you already jable idavu. So just you have to practice. Clear? Okay, these are most important, and once again I am telling, practice and be perfect with all these questions. Thank you and happy learning.